जी समीना जी जी हाँ जी आफ्ताब शेख आफ्ताब जी ने बड़ी खूल के गलबात की उन्होंने काम के हवाले नाल ते बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब जी। हाँ जी तलत जी तुसी कुछ गल कर रहे सी। तलत जी नहीं मैं ख्याल आए ड्रॉप होने तो बाद हाँ जी मदिया जी आए हुए ने। मदिया जी तुसी कुछ डॉक्टर साहब के बारे कोई सांझियां करो गल्लां। जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल everyone I'm getting emotional ਮੈਨੂੰ still feel नहीं होता कि डॉक्टर मंजूर गए हुए हैं। लगता है कि जूम लिंक भेजेंगे next 15 minutes में कि ज्वाइन करो but what I do feel is I जो पंजाबी कीड़ा ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ And then जैसे गुरदास जी ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि जश्न मंजूर तो like आओ अमेरिका I was like I want to come लेकिन नहीं आ सकी लेकिन I was grateful कि वो रिकॉर्ड हुआ तो उसमें सरमद साहब I think it was उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंजूर एक कल्चरल पेंडू हैं तो मैंने उसको चोरी किया and I was like now in my eyes Dr. Manzoor is cultural pendu yeah, but मैंने बहुत कुछ सीखा उन्हों तो and but I love Shah Hussain because of him तो एक दफा मेरे बर्थडे वास्ते मैंने उनको मैसेज किया क्योंकि मैं उनको फजूल सवाल पूछती थी about here and then the philosophy in Punjabi of the Western philosophers ये वो तो मैंने कहा यार मैं I'm gonna annoy Dr. Manzoor and ask him. I go, Dr. Manzoor, it's my birthday. तुसी मिन्नू एक poem gift कर सकते हो? तो उन्होंने voice note भेजा and he said this. I shall share. So it's a Shah Hussain. So any hasino julaha, na usmul nulaha, na o mangya na par naya, na os gand na saha, na gar bari na musafir, na o momin na o kafir, jo aha so aha. And I love that. I like mera tofa from Dr. Manzoor unhone bheja for my birthday and I will never forget that. What could be a better gift from Dr. Manzoor Ijaz than yes yeah that will be with me forever. Yeah. बहुत बड़ा गिफ्ट तान मिलिया yeah बहुत शुक्रिया मदिया जी। हाँ जी समीना जी हाँ जी मैं बोली हाँ जी शुक्रिया समीना जी मेरा तुसा नाल तारुफ नहीं माड़ा ताल्लुक माड़ा ना किशोर समीन गुलजारा मैं अदबी संगत विच ते बहुत घट हिस्सा किदा पर मैं डॉक्टर साहब नाल उन्हां नी जेड़ी आखिरी हीर ना साइकिल सा वो पूरा कीता और सो मैं ते मदिया माड़ा ख्याल आ मदिया शायद माड़े सु सीनियर है पर मैं आखिरी 2.5 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल उन्होंने क्लास अटेंड की थी असा शुरू कीता सा नजम हुसैन सैयद और नाल फिर असा मनीर न्याजी फिर उसने बाद शिव कुमार बटालवी कीता मैं एक रोज फेसबुक तकनी पीसियां किया कि मैं बड़ी कोशिश की थी कोई 5-7 वारी कि मैं हीर पढ़ा पर मैं वो किताब चुकनी सियां उसकी पढ़नी सियां मिकी कख नहीं समझ लगना सा ते एक रोज मैं ऐसे ही बस आख्या मैं तक्का ते सही कोई पढ़ाना पिया ते डॉक्टर साहब ना लेक्चर फेसबुक वाला पेज मिकी लभी गया ते मिकी डर ए किया कि माड़ा ताल्लुक पिंडी सुआ पिंडी ना मालवा ना माजा ए भी बिल्कुल दुआबे ना सागर दुआब बिल्कुल आखिरी सिरा असानी डायलैक्ट भी फर्क असानी पंजाबी जबान ना लहजा भी बिल्कुल पोटहारी फर्क मैं डॉक्टर साहब की मैसेज बहुत सोहना तोड़ा लहजा है बड़ा मीठा मैं डॉक्टर साहब की पूछया मैं क्या मिकी समझ भी अच्छा लगी कि नहीं तो उन्हें आख्या नहीं तुसा क्लास ज्वाइन करो मैं उन्हें की मैसेज कीता फोन पर
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਮੋਰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਪੋਇਟਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਹੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਕੀ ਲਗਾ ਕਿ ਹੀਰ ਨੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀ ਗਸ਼ਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ बोलने वाले हाँ, असां की कोई 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं पंजाबी बड़ी औखी लगनी लफ्ज ऐसे। ते शुरू ते डॉक्टर साहब ये परत असां वास्ते खोली कि इस ना जो वारिस शाह जेड़ा जबान इस्तेमाल करना पिया, इसना मतलब गया, इसकी पढ़ो किस तरह वगैरह वगैरह। पहलू ये परत खुली, कोई मिकी मेरा ख्याल है 50-60 बंद लगे ਉਹ ਸਮਝਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੋਟਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆ, ਉਸੇ ਚ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ बड़े छोटे सारे किरदार, लुडन जबेल भी आ, अयाली भी आ, ओ रांझे दियां भाबियां भी थियां, कैदू भी थिया, ਉਹ ਸਾਰੇ किरदार ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਜੋਗ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਅਸ਼ਨਾ, ਉਸ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਸੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆ कम अज कम जेलम गशरिया को कम अज कम 150 वारी अपनी जिंदगी च गुजरी हो सा। कदे मैं की सोच भी नहीं आई कि एक कितना इंपॉर्टेंट जगह ही पाकिस्तान नी, बहरहाल पंजाब नी। दूसरी परत एक खुली उस प्लॉट नी। तीसरी परत जेड़ी खुली वो खुली पंजाब ना उस जमाने ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये जड़ा YBG वाला जड़ा समाज सा उसे लोगों ना स्टेटस क्या वगैरह वगैरह। उसे फिर मजहब ना क्या किरदार, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पर वारिस शाह क्या कमेंट करना पिया, जेड़े उसनी लैंग्वेज ही उसे पता लगना पिया कि जेड़े लोग आके काबिज होए पंजाब पर वगैरह, उस पर वारिस शाह ना क्या कमेंट आ, तुसा की सारा ना तुसा की लगना कि तुसा ओ उस सदी च पहुंची गए हो। एंड आखिरी जड़ा बंद आया ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू मंजूर इजाज साहब। असां सारे जो जेड़े उस क्लास से अमरजीत साहब, बीबा जी, मदिया, गुरदास साहब भी अशने रहने सर, नासिर गोंदल साहब, ये सारे जेड़े से शायद मैं किसी की मिस करनी हुआ। असा इतने स्टूपिड क्वेश्चन पूछने से पर जिन्ना हीर वारिस शाह पढ़ी उन्हां की पता आया कि जदों तुसां आखिरी बंद पर पहुंचने हो ना, तो तुसां की पता लगना कि ये ते कहानी इसनी जेड़ी चौथी परत ही ओ ते तुसां की पता ही नहीं थई सी। और ये जेड़ा बंद तुसां पढ़िया हीर ना मतलब क्या, चाक या कलबूत या सॉरी जान या कलबूत या रूह, रांझा कोणा, खेड़े कौन से, कैदू कौन सा, जेड़े 5 पीर है ओ कौन से, ये सारे जदू पता लगा तो मैं सच्ची गल दसनी पिया, उस रोज मिकी लगा कि ये मंजूर साहब किस चीज नाल असा ना तारुफ कराई छोड़िया। और उन्होंने पेशेंस किया कि असा तो स्टोरी जी वो पहली दूसरी परत पर डील करने पे सिया, उन्हों की तो चौथी परत ना भी पता सा, पर वो पेशेंटली सुनने गशने से और दसने नहीं से कि इसना मतलब क्या है, क्योंकि उन्हों की पता सा कि ये इना जेड़े 600 से ज्यादा बंद पढ़ने इना ये सारा रास्ता तय करी उस आखिरी बंद पर पहुंचना, ते इना की पता लग सी उस पहलू इनकम बिल्कुल इना की ते उस सारी क्लास विच ना वो बार आखने होने सन कि ये आखिरी बार मैं हीर पढ़ाना पिया आ। असां सारे आखने से अज मंजूर साहब क्या गल करने पियो, ते मिकी याद है वो जेड़ी 2 लाइनां उन्होंने पढ़ियां उस रोज। आई रजिस्टर्ड
that he is somewhere, मतलब अपनी जिंदगी ने आखिर च किया कि ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਯਾ ਰੱਖੇ ਮੀਠੀ ਮੁੱਠ ਹੀ ਦੇ ਲੰਗਾਮੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਫੇਵਰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਮਿਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਨਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, उसने दर पर असा किस तरह पहुंचे मिकी नहीं पता लगा। उस हीर पढ़ाई भी छोड़ी, मिकी नहीं पता लगा। यू डू नॉट रियलाइज ओ 2.5 साल 2 साल जेड़ी असा हीर पढ़ी एहसास ही नहीं होया कि असा क्या करने पिया, ये बाद विच एहसास होया। बहरहाल ये मैं आखना सा, थैंक यू सो मच मिकी 2-3-4 मिनट तुसा दिते समीना साहिबा। ते ये जेड़े सारे जी बैठे हुए अमर साहब, मदिया, नासिर साहब, बाकी सारे जी इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया किया कि इन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही असा 6-7-8 लोग हर हफ्ते जेड़े मिलने से एक असा नहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़िया सोहनिया गल्लां तुसीं डॉक्टर साहब ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਨਾਸਿਰ ਗੁੰਦਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗੈਸਟ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਉਠਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਖਟਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਪੈਰਲਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਪਲ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਉਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ YouTube ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਏ ਜਲਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ, ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸੀ ਅਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲੂਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਮਦੀਆ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਤਦਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ 2-4, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਾਲੀਅਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅਣਛੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ 60 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਪੀਪਲ ਮਾਈ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 800 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 200-300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਾਰਿਸਨਾਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ कैमरा थोड़ा सेट कर सकते हो इस बार से अपना? मैं वो मोबाइल ते खा रहे हैं। ठीक है। ਤੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰਟਲਾ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸैयद ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2-3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ ਨੇ, ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੈਲਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ 2-3 ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਹੀਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Rabaka. Thank you. Thank you, Zubairu Sahab.